你说杜拜一，德里亚说让北亚是那么忙跟那里个人把那样嘛修不得么的那么大混。银行的人当然是把上嘎嘎没的刚系都没啥嘛，是的的顶干嘛掉了一步呀。哎呀，没嘎本嘎波的嘛，把相当我有白门我都是没嘎，是点怕的呀。人东还是说明了嘛把干他们话的西本呀给讲东把弯的一步呀。是随他们按到赶紧当嘎斯搞了，银行不给们的没到到哪里呀。那他们应该赶紧好，搞了人东还是要把40不目前也的办大混。自家来话都写的办大混，嘛该可你心呀干什么跟巴的？银行不敢对的某某哦不是应当，那么没有不是应当们家百里嘛那都是一不远。银行要么个也是白个都干啥非差别，对的某面的去往是半夜去多，马上怕的呀。银行不给们不都干的非死的办的用不？把们两岸的少都他们银行要么干这的办的用不一多，啥银行不能够慢呀？我们的广大看们那个往上挖去办的银行，啥叮当出来都给多。银行那把干板也懒得来帮的他妈的一用俺们可也是把也不都干是古登，我们的给我当落的不远个把的银行，啥300的古登把登，一用我们把的干银行是我都不按搞出说300不是把也很帮家，我们的给也是搞到水的不来的里边也的，但嘛是不如当往上挖着当个把的不来搞，看那古登我的个双干，没干嘛我们有什么很帮的是我都按他个啥都是不远，啥银行我们俩打不能管的打死，银行我们打挖懂的我们给的干呀。啥300的导换呀？银行们个这块果然管理大师是我点的慢，银行和我两们就把们800给很棒的是我是列的。那俺把那当赛单呀，银行们是们去的版不买的很棒的多。那赛比上面把干网版呀，银行不给们都没说到版单的都当我们也往是把给摸到。银行和我两百里个不晓得人家来都让你股东们那话干很棒的呀。啥等我那喊卡库拉多，银行们去东嘎路那边上面把嘎路弄是给他是面那都是一不远。银行上啊城南是卡里面啊到一好多是不，能啊往是万家去多，银行为什么我把下的个啥样啊呀？是卡里古是面个干可是要得你多命啊？啥样呀？罗米我个目的安把么的打门我干个比较看把都得当很棒的那把对，然后他们把那个安多们也打是卡里古是面那个把的刚有们远呀，我来干没多，跟那银行我把打干可是把个单能把他们卡不啊？银行要么没去把他们弄不离股东，如啥么家的一点都没有把他没去啊？哎，是换下的呀，银行不离个不都想想把没去啊，也都是那个来托你。银行我们都没有把那边我都忙啊，有按到没说国家当很棒的都来丢不那干。银行都没挂的下到了没，可比什么没啥都当在印度16都没没有把他们单把啥点没啥的乱那个里，把那边我们的到银行，哈喽，那天广岛话的大声哈都谁来话的呀？我们银行要么干家是那个都讲啥非啥白啥的呢？把那边上还不来没干呀？银行那拢没来当把那边，哈喽，那边上没来话的，估计广岛话的大声呀，嘛搞把那边哈喽说我们的苏国家当呀，能按照卡国人有没下来的呀？银行么是我不是6都嘛把那个苏国家当很棒的是我，我人家谈广岛的把那个上还短呀，不是6的多那天呀看的个人俺是那个把到我们去卡的玩呀。俺搞到的电灯可啥不能紧好，外跟搞到管理打算没到好了苏国家当也录数据，这里还的多，反正就是啊，个本面下的俺来到你知道他们公牛瓜干到啊，定好么啊别的把那边我都没到哦，好了苏国家当俺知道录数据管理打死，那么俺把那边就是我们搞的原因啊，还别被搞到考了今后的录么人都给你，跟我年龄有什么关系？360户的live，银行我们刚把光沙拉拉送个白的白油。啊，对个银行我们当我都是菠萝们的动作们你来想，啊就好多说的我们这来打呀，看见了什么的来意，我们也都多样买办，银行完送白给我们的这个来打，人俺没得买的呢，银行我们话对不把给刚样送白，啥拿回来的里刚，银行的也都在里没到的呢，看他们现在的一步一步，啊他没到的对的比赛去做，银行的把少的什么来的，看那银行我们那把商品买的白就烂嘎机，是不毛病我们那不要改的商品。上边我们喊他啥啥给你啊？顶好的出来的，应该对外的还得翻把有的人那么快打。现在有10个钟。把有人说的们俺本家三金好，我俺打干搞了一的金好说的对了过看。啊把别来金好为什么过看呢？把有啊看我比说我在当呀。那我们个是把卡打年呢？把有的他他们被干网我嘎，毛包们也得喊把兵俺不可以呀。这个金好外搞来了目击过来他算的哦，我个金好的他们把干网是白啥的波恩。银行里面的都忙活不愿发力定，一个银行是都有人按他来呢。
应当也没弄过应好的他们也不在的时候啦，对他们你要来把忙村的没看的，对的那么个目的啊，应好我脚上没有被养嘎子，应好被卡打，搞了嘛到了适当地方为给看到多少，应当要么俩主开的都不看看，要不么那下定呀，别气这么快，危险，不接到上北的路嘛，应当管路嘛，都么我把的路个应好，那时候还领呀，应好被给们都没把门俩，我都么也给没个帮。把门亮嘛，那么明白银行我都把看出嘛人家那样，哈那样的那个干银行我是卡当上阿当没得是个，银行啊给他们没到货的是应当呀，还都是要拍起手了么现在办到稳，那么不都看面是给到底嘛都随不远，自家可不太喜欢把当银行我都比老板玻璃嘛不得山，嘛看银行啊看嘛把讲了把那就随不远的人把杜烂，好嘞干那一多啦，银行我都从那个看你啊，人好多说他小看他对了么咪的给别人来言，没能按什么哈的多。把满两啊，给来是都有的嘛，都嘛话是把被银好把的想下的，银好和莫两把的给们都没把里边，我都莫那来当然你把洋洋个叫什么来嘎，反正对的比什么话的看别样们个白大等等了，所以都把东的到关也不两没有。我到啥都也没银好帮的把势利用啊，我都理解你干莫了路啥喊呀。银好和莫两把给们都没他们个家年不能嘛买嘢，我都外面他把个家吃吧也把都个算不是一件的啦。银行样做顺流什么好啊？给来的被干不搞的眼量的嘛哦？为什么把门亮？银行我们家里当把东都理解的干是我爸爸的，但俺还个的个里不远。银行是做有没有我当把头是不头是打什么也心里来了么呀？银行我当把门亮是给他们没的时间当把头是不得里的不得把了么难办啊？完了还要不路啊？为了干嘛我还那电话是里有什么的到被个米啦？啊给人家当把头是不在手里说了本家的说我爸爸讲他别人是的喊呐，他也是喊他的呀。为了干么好不阿干不可有到玩家的不可也嘛礼拜有我啦，问了大家不可的呀，我把十里不远的你到我干么干喊人家把俺我当啥也嘛哦，你都不用了，人家把零半要喊人家是不落当啥呀，问了俺用了一多，银行我当满2棍的啥数就过，我当把当满样的过大的了王俊梅，喊他把被当把个人家都落到路背西，问了俺俊梅给你们也得路啥，国家单的嘛是得多呢，是应该俊梅好多水果也是那个单，啥同俺家的俊梅。银行的说这里也可能刚才上个说的也等等啊，虹桥要提前加入，提前加入，银行里面他不是啥不看哪了不都能啊帮不了不都那年凡是个地吧，我那个路啊都应龙好，你要把那的本家的摆不了把打混，反正们还叫们的就看到你要们啊那也怎么你啊，啥对你，龙好我还别想话对呀的啊那么了的摆不把经理啊，我老龙好对的就把都那个本家上银行的大本啥本们还叫领呀，我当美国人家的那留痕迹。有路呀，很严的了，帮助你玩呢。说有路看到都把那要么还别想起都平都不能给你玩呢。看到我们的该说的俺的是，很热我们家里不可怜啊，很热了，路们俺家少把的养蕉，我都没看见不上半年。你啥子么当时不忘把他的安排等看见他的银行，养蕉嘛那地图上面我到，我怎么可能是巧？遇到大活人了，把门将俺们那个银行我的干宝贝，我们嘛度年上面们把我他妈呀，把那地来比什么忙干很棒。 4 orang di belakang Paman Jauh hanya ingin menjadi pekerja sementara saja. Paman Jong yang dulunya bekerja sebagai tukang servis jam, merasa sangat mampu melakukan pekerjaan ini. Pabrik Jinghao kini sudah siap beroperasi dengan menggunakan nama pabrik komponen elektronik Niceview. Jinghao sekarang bekerja sebagai petugas pembersih kaca gedung saat dipanggil Maye. Walau pekerjaan tersebut sangat berbahaya, Jinghao merasa upah pekerjaan ini paling sesuai untuk menutupi biaya hidup dan operasional pabriknya. Suatu hari, datang seorang pemuda mengunjungi pabrik mereka. Jinghao menolak permintaan pemuda itu karena yang dilakukannya adalah sesuatu yang ilegal. Tidak terima kalau gajinya dipotong 100 yuan, Jiang Chao meminta penjelasan Jinghao. Jinghao menjelaskan kalau jumlah kerja Jiang Chao lebih sedikit dan Jiang Chao bolos kerja 5 hari tanpa memberitahu. Jiang Chao mengakui kalau dirinya harus bolos karena membantu aliansinya di dalam game. Jiang Chao lalu mengeluhkan lingkungan kerjanya yang panas tidak seperti di warnet yang dingin. Jinghao yang merasa Jiang Chao sudah keterlaluan, memecat Jiang Chao dari pabriknya. Sebulan kemudian, Hengji melangsungkan pesta pernikahannya. Jinghao diminta untuk memberikan sebuah pidato di acara pesta tersebut. Di saat kedua mempelai datang ke meja Jinghao, istri Hengji memperkenalkan teman-temannya yang bekerja sebagai operator derek kepada Jinghao yang masih jomblo. Jiang Chao kemudian datang ke meja Jinghao untuk meminta maaf atas kelakuan dia tempo hari. Jiang Chao meminta Jinghao untuk menerima dirinya kembali di pabrik. Dengan senang hati, Jinghao pun mau menerima Jiang Chao kembali.
Ketika kembali ke rumah, Jinghao mendapati pemilik kontrakan telah mengganti kunci pintunya. Jinghao diminta untuk melunasi uang sewa 3 bulannya, baru bisa mengambil barang-barangnya. Di malam itu, Jinghao terpaksa membawa Jingtong untuk tinggal di panti jompo. Jinghao mencoba menelepon Jiyong, namun Jiyong tidak mengangkat teleponnya. Jinghao pun langsung datang ke tempat kerjanya, namun Jiyong tidak ada di sana. Dari teman kerjanya, Jinghao mengetahui Jiyong berada di tempat judi. Jinghao yang marah pun menyeret Jiyong keluar dari sana. Jinghao membongkar sisi tempat tidur Jiyong untuk mengumpulkan uang seadanya. Jinghao merasa kesal karena dibohongi oleh Jiyong yang berkata ibunya sakit dan membutuhkan uang untuk berobat. Ternyata semua uangnya dihabiskan Jiyong di meja judi. Setelah melunasi uang sewanya, Jinghao akhirnya bisa mengambil barang-barangnya dan membawanya ke pabrik. Walau tidak nyaman, Jinghao mencoba menidurkan Jingtao sambil meneteskan air mata. Saat pagi hari, Jinghao pun melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tanpa mengenal waktu dan rasa lelah, Jinghao terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja terus-menerus. Suatu malam, Jingtao membangunkan Jinghao karena mendengar suara aneh di luar. Ketika Jinghao memeriksanya, pemuda tempo hari sedang memasukkan barang Jinghao ke dalam truknya. Mereka pun segera kabur dari sana begitu ketahuan mencuri. Jinghao segera naik ke atas truk dan mencoba menghentikan truknya. Ketika terjadi perkelahian di dalam truk, teman pemuda itu membanting setir guna menghindari truk di depannya. Jinghao dan pemuda itu pun terlempar keluar dari truk. Akibat hal itu, jari tangan Jinghao menjadi patah. Jingtong pun berhasil mengejar Jinghao sampai sendal kirinya hilang di jalan. Jingtong kemudian menemani Jinghao di rumah sakit untuk mengobati jari tangan Jinghao. Teman pencuri itu pun berhasil tertangkap dan barang Jinghao berhasil ditemukan. Pak polisi meminta Jinghao untuk tidak melakukan aksi berbahaya itu kembali hanya karena sebuah ponsel tua. Itu polisi nggak tahu aja, Jinghao melakukan ini semua untuk menyelamatkan adik tercintanya. Beberapa hari kemudian, Ma Ye meminta Jinghao untuk membuka sarung tangannya karena ember Jinghao terjatuh ketika membersihkan kaca gedung. Ma Ye langsung memarahi Jinghao dengan kasar karena bekerja dalam kondisi terluka. Hal tersebut bisa saja membuat nyawanya melayang. Jinghao pun langsung dikeluarkan saat itu juga. Sebelum Jinghao pergi, Ma Ye memberikan upah kerja lebih kepada Jinghao. Suatu hari, pemilik tempat sewa menemui Jinghao di pabriknya. Pemilik tempat sewa menagih uang sewa yang belum dibayarkan olehnya. Jika dalam 3 hari Jinghao masih belum melunasi, maka Jinghao akan diusir dari sana. Di tengah derasnya badai, Jinghao mencoba menemui Pak Liping untuk meminta sedikit uang muka. Namun, Pak Liping tidak mau memberikannya karena ini adalah kesepakatan antara Pak Zhao dengan Jinghao. Pak Zhao tidak mau diganggu, karena itulah Pak Liping diminta untuk memberi kartu namanya kepada Jinghao. Jika Pak Zhao melihat kondisi Jinghao sekarang, maka rasa hormatnya akan hilang. Merasa omongan Pak Liping benar, Jinghao pun pergi untuk menjemput Jingtong di sekolahnya. Karena badai semakin kencang, mereka pun terpaksa menginap di tempat Paman Sun malam itu. Ketika sampai di gudang, Jinghao melihat barangnya tertimpa atap. Karena Jinghao tidak bisa membayar uang sewa, pemilik tempat sewa akhirnya menyewakan tempatnya kepada orang lain. Di saat Jinghao sedang bersedih, semua anak buahnya tiba-tiba datang. Dengan berat hati, Jinghao memberitahu kalau dia tidak bisa membayar gaji mereka lagi, dan pabriknya pun telah disewakan kepada orang lain. Setelah mendengar semua hal itu dari Jinghao, semua karyawannya berkata kalau mereka tidak keberatan untuk dibayar nanti. Untuk masalah tempat, mereka bisa bekerja di rumahnya masing-masing. Hengji lalu meminta bantuan istrinya untuk mengangkat atap gudang yang roboh dengan mesin krennya. Sesudah itu, barang-barang pun langsung dibawa masuk ke dalam. Mereka pun saling bahu-membahu memasukkan semua barang ke dalam truk. Ketika sudah selesai, mereka pun membawanya ke tempat tinggal masing-masing untuk dikerjakan. Walau bekerja dari rumah, mereka pun tetap melakukan pekerjaannya secara profesional. Untuk saat ini, Jinghao menetap sementara di tempat Paman Liang. Di saat Jinghao sedang bekerja, Jingtong berkata kalau dia memimpikan ibu mereka. Ibunya berkata kalau Jingtong sudah dewasa dan memintanya menjaga kakaknya. Jingtong pun memeluk Jinghao sambil mengucapkan rasa terima kasihnya. Petugas dari Shening akhirnya datang menjemput semua barang dengan disaksikan oleh semua karyawan Jinghao. Di hari yang telah ditunggu Jinghao, Jingtong memberikan semangat kepada kakaknya yang tampak gelisah. Di dalam gedung Shening Elektronik, Jinghao beserta yang lainnya pun akhirnya dipersilakan masuk menemui Pak Zhao.
Pak Zhao kemudian memberi selamat kalau Jinghao bisa menyelesaikan pesanannya tepat waktu. Secara kualitas, barang milik Jinghao mencapai 87%, melebihi angka yang telah disepakati. Pak Zhao juga mau terus bekerja sama dengan Jinghao dengan menandatangani kontrak 2 tahun sebesar 5 juta yuan. Sambil matanya berkaca-kaca, Jinghao menanyakan apakah ada uang muka kali ini. Pak Zhao pun berkata ada dengan tegas. Sewaktu memasuki lift, setiap orang merasa senang sekaligus terharu dengan kejadian itu. Mereka pun meluapkannya dengan berteriak senang di dalam lift. Saat Jinghao menjemput Jingtong di sekolahnya, Jingtong langsung memeluk Jinghao dengan perasaan bahagia. Pada Maret 2014, operasi yang dijalani Jingtong pun berjalan dengan baik. 6 tahun kemudian, Jinghao berdiri di sebuah panggung sebagai CEO untuk meluncurkan produk barunya di perusahaan Niceview elektronik miliknya. Pak Zhao beserta semua karyawannya pun datang ke sana untuk menyaksikan acaranya. Kerja keras Jinghao kini telah terbayarkan dengan kesuksesan yang telah dia raih. Semua itu dimulai dari langkah kecil yang terus-menerus dilakukan Jinghao tanpa henti.